Hello, good evening. Now we start problem number 3. Journalize the following transactions and prepare ledger accounts in the books of Madhuri. See, our first transaction is started business with cash 2,50,000. So, what is the entry? As usual, cash account debit to capital account. Cash which comes in, so it is debited. Capital is personal account, it is giver, so it is credited. And second transaction is purchase goods from Sangeeta for rupees 10,000 and paid her the amount by net banking. See here, now here in this transaction that person's name is given, that means personal account is given, but uh, we have to consider it as a net payment, that means it is cash transaction. Purchase goods from Sangeeta, you may feel or you may consider that it is credit transaction, but it is not credit transaction. Why? Because uh, afterwards or at last here it is mentioned that amount is paid by net banking. It means here it is cash transaction. Cash is paid by our bank, so it is cash transaction. So you have to consider it is cash, cash transaction. So here there are two accounts. First is purchases account and second is what? Bank account. Why bank account? Because payment is made by net banking, so our bank is giver. Purchases here it is always debited, so purchases account is debit to bank account as bank is giver. If here it is not mentioned net banking, then it will be here purchases account debit to cash account. So second entry is purchases account debit to bank account as payment is made by net banking. Now next is here cash sales. You know here when sales is there, sales always here it is credited and cash comes in, so it is debited. So 20,000 here it is the amount and 5% TD, that is 1,000. It is deducted from the 20,000 and total amount is considered as the amount of settlement of the transaction. Therefore, for 7th January here the entry will be cash account as cash is coming in, so it is debited, and sales is income, so it is credited. Then after rent, paid rent. You know here rent is now expense. What is the entry of expense? Expense to cash. Here rent to cash. So here that is 2,000. Debit column 2,000, credit column 2,000. Then next transaction is received bearer check. Already I told you bearer check it is just like a cash. When you receive bearer check or when you pay bearer check, it is mean that you receive cash or you paid cash. Therefore received bearer check 8,000. It is supposed that cash is coming in business, so here cash account is debited and Pooja is giver, so Pooja's account is credited. Then after sold goods to Hema for rupees 12,000 and received cross check from her for the payment. Here also name of party is mentioned, but payment is shown by cross check. That means payment is made. Even if here party's name is given, that payment is made by check. Therefore, it is called as cash transaction. So, two accounts are bank account and sales account, not Hema. Keep in mind. Hema has paid, but for what? For sales. So, bank account is debited and sales account is credited. Our bank is receiver, so it is debited. As sales always, here it is credited. Thus, we have seen here journal entries. Now, let me see here ledger. For ledger, we had to open here cash account, capital account, purchases account, then after bank account, then sales account, rent account, and then Pooja account, and here also sales account. One first account should not be repeated again. One account should be opened at once only. Now see here, this is the cash account. And now here let me see the ledger. एक अकाउंट एकदाच ओपन करायचं आहे, एक अकाउंट पुन्हा पुन्हा ओपन करायचं नाही. लेजर पोस्टिंग बघणार आहोत. पहिल्या एंट्रीचं लेजर पोस्टिंग बघा काय आहे. पहिली एंट्री आहे कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल. तर इथं आता कॅश अकाउंटच्या डेबिटला जायचं, टू कॅपिटल लिहायचं, 2,50,000. कॅपिटलला जायचं, बाय कॅश लिहायचं, 2,50,000.
लेजर अकाउंटची मेथड काय सांगितली मी, डेबिट अकाउंट पहिले तर डेबिट पोस्टिंग करायचं, मग क्रेडिट पोस्टिंग करायचं. डेबिट पोस्टिंग असेल तर अकाउंटच्या डेबिट साईडला जायचं, क्रेडिटचं नाव लिहायचं. दुसरं इफेक्ट असतो क्रेडिटेड अकाउंटच्या क्रेडिटला जायचं आणि डेबिटेड अकाउंटचं नाव लिहायचं आणि त्याचे डेट आणि त्याचे अमाऊंट असं लिहायचं आहे. तर अशा पद्धतीने इथं 1 तारखेला टू कॅपिटल 2,50,000 बाय कॅश 2,50,000 आपण लिहिलेलं आहे. आता दुसरी एंट्री बघा, पर्चेसेस अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट. कुठला अकाउंट डेबिट झाले, पर्चेसेस, त्याच्या कुठं जायचं, डेबिटला, लिहायचं काय, टू बँक. अशा पद्धतीने हे बघा पर्चेसेस अकाउंट इथं आहे, टू बँक 10,000, तारीख आहे 3, डेट टाकायची, टू बँक लिहायचं 10,000. त्याच्यानंतर कुठं जायचं, बँक अकाउंटला जायचं. एक पोस्टिंग झालं, दुसरं हाफ पोस्टिंग झालं, दुसरं हाफमध्ये काय आहे, बँक अकाउंटला जायचं, त्याच्या क्रेडिट साईडला जायचं आणि बाय पर्चेसेस म्हणायचं. या पद्धतीने हे बघा क्रेडिट साईडला गेलो, हे तारीख आहे, बाय पर्चेसेस किती 10,000. तर अशा पद्धतीने 3 तारखेच्या पर्चेसेसचं इथं आपण 10,000 इथं एंट्री केलेली आहे. त्याच्यानंतर आहे कॅश अकाउंट. कुठला अकाउंट डेबिट झाले, कॅश अकाउंट डेबिट झाले, कॅशच्या डेबिटला जायचं. या पद्धतीनं टू सेल्स लिहायचं. इथं 19,000 ही अमाऊंट थोडी वरती केलेली आहे. 19,000 लिहिली. काय 19,000 दिली, इथे एंट्रीमध्ये 19,000 आहे. 1,000 ट्रेड डिस्काउंट लेस केला. कुठला अकाउंट क्रेडिट झाले, सेल्स, त्याचं कुठं जायचं, क्रेडिटला. काय लिहायचं, बाय कॅश. इथं बघा सेल्स अकाउंट आहे, हां इथं सेल्स अकाउंट आहे. 11 तारखेला बाय कॅश 19,000. त्याच्यानंतर आहे कॅश टू सेल्स झाली. आता रेंट टू कॅश, 8 तारखेची एंट्री, रेंट टू कॅश. कुठला अकाउंट डेबिट झाले, रेंटचं कुठं जायचं, डेबिटला. काय लिहायचं, टू कॅश. बघा इथं या पद्धतीने इथं रेंट अकाउंट काय झाले, टू कॅश 2,000 तारखेनुसार 8 तारीख. आता त्याच्यानंतर दुसरं अकाउंट काय झालं, क्रेडिट झाले. कुठलं अकाउंट क्रेडिट झालं, कॅश अकाउंट. कॅशचं कुठं जायचं, क्रेडिटला. काय लिहायचं, बाय रेंट 2,000. अशा पद्धतीनं पुढचं पण ट्रान्झॅक्शन आहे. कॅश अकाउंट डेबिट टू पूजा. कुठलं अकाउंट डेबिट झाले, कॅशचं कुठं जायचं, डेबिटला. तिथं काय लिहायचं, टू पूजा 8,000. तर कॅश अकाउंट इथं डेबिट झालं आहे, मग कॅश अकाउंटच्या डेबिटला जायचं. तिथं क्रेडिटेड कुठलं झालं आहे, पूजा अकाउंट क्रेडिट झालं आहे, टू पूजा इथं लिहायचं. पूजाचं अकाउंट क्रेडिट झालं आहे म्हणून पूजाच्या क्रेडिटला जायचं. अशा पद्धतीनं हे बघा इथं पूजाच्या क्रेडिटला जायचं आणि बाय कॅश लिहायचं 8,000. तुम्हाला मी पद्धत सांगितलेली आहे, त्या पद्धतीनं ती एंट्री करायची आहेत. बँक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कुठलं अकाउंट डेबिट झाले, बँकेचं कुठं जायचं, डेबिटला. टू सेल्स 12,000. सेल्स कुठलं अकाउंट क्रेडिट झाले, सेल्सचं कुठं जायचं, क्रेडिटला. सेल्स इथं आहे बघा, सेल्सच्या क्रेडिटला जायचं, बाय बँक 12,000. तर अशा पद्धतीनं इथं जर टू सेल्स असेल, बँकेला टू सेल्स असेल तर सेल्सला बाय बँक असतं. म्हणजे थोडक्यात परत एकदा मी सांगितलं तुम्हाला की जे अकाउंट एंट्री वाचायची, जे अकाउंट डेबिट असेल त्याच्या डेबिटला जायचं, तिथं टू लिहायचं आणि क्रेडिटेड अकाउंटचं नाव लिहायचं. क्रेडिटेड अकाउंटच्या क्रेडिटला जायचं, तिथं बाय लिहायचं आणि डेबिटचं अकाउंट लिहायचं आणि डेट आणि अमाऊंट लिहायची. अशा पद्धतीने हे पोस्टिंग आपण केलेलं आहे. हे पोस्टिंग झाल्यानंतर आपण पुढची स्टेप काय करतो, बॅलन्सिंग करतो. इथं बॅलन्सिंग करताना दोन्ही साईडची टोटल करायची. मोठी टोटल असतील ती दोन्हीकडे लिहायची. त्या दोघातला डिफरन्स काढायचा. तो डिफरन्स म्हणजे आपला कॅरी डाऊन बॅलन्स असतो. जी बाजू कमी असते तिथे तो डिफरन्स लिहायचा आणि तो बॅलन्स कॅरीड डाऊन असतो तो पुढच्या पिरियडला ब्रॉड डाऊन करायचा आहे. ब्रॉड डाऊन करताना कॅरीड डाऊनच्या अपोजिट दिशेनं टोटलच्या खाली अमाऊंट लिहायची. कॅरीड डाऊन बॅलन्सच्या अपोजिट दिशेला, विरुद्ध दिशेला, म्हणजे क्रेडिटला असेल तर डेबिटला, डेबिटला असेल तर क्रेडिटला, असं तो ब्रॉड डाऊन बॅलन्स टोटलच्या खाली लिहायचा. ते पण पुढच्या महिन्याच्या 1 तारखेला. आता बघा इथं कॅश अकाउंटचे टोटल किती झाले, 2,77,000. इथं किती आहे, फक्त 2,000 आहे. म्हणजे 2,77,000 आणि ही झाली 2,000. म्हणजे काय झालं, 2,77,000 ही मोठी झाली, दोन्हीकडे 2,77,000 लिहिले. मग ह्या दोघातला डिफरन्स किती आला, 2,75,000. तर 2,75,000 हा कॅरी डाऊन बॅलन्स इथं 31 तारखेला लिहायचा. तोच पुढच्या पिरियडला ब्रॉड डाऊन करायचा.
ह्याच्या अपोजिट दिशेला टोटलच्या खाली आपण टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन लिहायचा आणि तिथं 2,75,000 लिहायचं. अशा पद्धतीनं बॅलन्सिंग करायचं. आता कॅपिटलला बघा काय झालं आहे, इकडं बाय कॅश होतं, इकडं काहीच नव्हतं, म्हणजे झिरो. म्हणजे क्रेडिट आहे 2,50,000, डेबिट आहे झिरो. मग 2,50,000 ही मोठी टोटल आली. दोन्ही कॉलमला आपण मोठी टोटल लिहिली टोटलच्या कॉलममध्ये. मग 2,50,000 मायनस झिरो म्हणजे इथं 2,50,000 आले. मग इथं टू बॅलन्स कॅरेट डाऊन 2,50,000 आले. त्याला कॅरेट डाऊनच्या बॅलन्सला महिन्याची शेवटची तारीख घालतात. मग महिना 30चा असेल तर 30, 31चा असेल तर 31 आणि पुढं ब्रॉड डाऊन करायचा आहे तो 1 तारखेला. अशा पद्धतीने हे कॅपिटल अकाउंट आपण क्लोज केलेलं आहे. त्याच्यानंतर सेल आहे. सेल्स अकाउंटला काय झालं बघा, क्रेडिटला 19,000 12,000 याची बेरीज 31,000 येते. इकडं काहीच नव्हतं, त्याच्यामुळे इथं काय 31,000 मायनस झिरो म्हणजे किती आलं, 31,000 आला. मग एका साईडला जर एंट्री असेल तर आपण काय करतो, सगळीकडे तीच अमाऊंट लिहितो. इथं सुद्धा एका साईडला 2 एंट्री असेल, दोन्हीची बेरीज इथं 31,000 येते. इथं काहीच नाही, त्यामुळं 31,000 टोटलला मांडून घेतल्यानंतर 31,000 मायनस झिरो म्हणजे इथं पण 31,000 येते. मग कॅरी डाऊन बॅलन्स 31,000. मग तोच ब्रॉड डाऊन टोटलच्या खाली पुढच्या महिन्याच्या 1 तारखेला घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर रेंटचं पण तसंच आहे बघा. एका बाजूला एंट्री होती टू कॅश, या बाजूला काहीच नव्हतं, त्याच्यामुळं 2,000 इथं टोटल 2,000, कॅरी डाऊन बॅलन्स 2,000, ब्रॉड डाऊन बॅलन्स 2,000. अशा पद्धतीने जिथं सिंगल बाजूला एंट्री होती किंवा सिंगल बाजूला जर ॲडिशन येत असेल तर आपण काय करतो, सगळीकडे तीच अमाऊंट लिहितो. आता इथं बघा कसं आहे, टू बँक ही एंट्री होती, डेबिटला 10,000 होते, इकडं काहीच नव्हतं, त्यामुळं 10,000 हा टोटलला 10,000 आले दोन्हीकडं. कॅरी डाऊन बॅलन्स 10,000 आला, ब्रॉड डाऊन बॅलन्स 10,000 आला. आता बँकेला काय झाले बघा, बँकच्या क्रेडिट साईडला 10,000 आणि 2,000 होते, तर इथं बेरीज झाली 12,000. आणि नाही सॉरी, बँकेच्या क्रेडिट साईडला बाय पर्चेसेस होते 10,000 आणि डेबिट साईडला टू सेल्स 12,000 होते. म्हणजे आता इथं 12,000 होते, इथं 10,000 होते. ह्यातली मोठी टोटल कुठली झाली, 12,000. मग टोटल कॉलममध्ये काय लिहायचं, 12,000. मग 2,000 हा काय झाला, डिफरन्स झाला. तो काय झाला, बॅलन्स कॅरीड डाऊन. बॅलन्स कॅरीड डाऊन किती तारखेला लिहितात, इथं 30 तारखेला. ह्याप्रमाणे इथं आपण 30 तारीख लिहायचे. मग बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन 2,000. मग 2,000 ब्रॉड डाऊन परत ह्याच्या अपोजिट दिशेला टोटलच्या खाली ब्रॉड डाऊन बॅलन्स असतो. परत एकदा बँक अकाउंट समजून घ्या. बँक अकाउंटच्या डेबिटला एंट्री होती 12,000, क्रेडिटला एंट्री होती 10,000. त्याच्यामुळं 12,000 आणि 10,000 एक होती डेबिटला, एक होती क्रेडिटला. डेबिटला होती 12,000, क्रेडिटला होती 10,000. 12,000 ही जास्त टोटल आहे, मोठी टोटल आहे. मोठी टोटल दोन्हीकडे टोटल कॉलममध्ये आपण लिहून घेतली. ह्या दोघांचा डिफरन्स आहे 2,000. तो काय आला, कॅरी डाऊन बॅलन्स आला. हाच कॅरी डाऊन पुढच्या पिरियड करता ब्रॉड डाऊन आहे. मग तो पुढच्या पिरियड करता अपोजिट साईडला टोटलच्या खाली ब्रॉड डाऊन बॅलन्स 2,000. त्याच पद्धतीने इथं पूजाचं अकाउंट आहे. पूजाच्या अकाउंटला एकच साईडला एंट्री होती बाय कॅश, त्याच्यामुळं इथं पण 8,000 येतात. दोन्ही टोटलला 8,000 येतात. कॅरी डाऊन बॅलन्स 8,000 आला आणि ब्रॉड डाऊन बॅलन्स 8,000 आला. अशा पद्धतीनं आपण सगळे अकाउंट्स क्लोज करून घेतलेले आहेत. आता त्याच्यानंतर आपण ट्रायल बॅलन्स कसा बनवलेला आहे बघा. कॅश अकाउंट ब्रॉडडाऊन बॅलन्स ज्या दिशेला आहे त्या कॉलममध्ये ती अमाऊंट लिहायची. आता ट्रायल बॅलन्स म्हणजे काय असतं, तर अकाउंटची लिस्ट असते आणि त्यांच्या बॅलन्सेसची लिस्ट असते. तर हे कशासाठी आपण तयार करतो, आपलं अकाउंटिंग बरोबर आहे की नाही, आपल्या अकाउंटची अरिथमॅटिकल ॲक्युरसी आहे की नाही हे बघण्यासाठी आपण ट्रायल बॅलन्स इथं उपयोग करतो. तर आता इथं काय करायचं आहे, सगळ्या अकाउंटची नावं लिहायची आहेत आणि ब्रॉडडाऊन बॅलन्स ज्या बाजूला आहे तो त्या अकाउंटचा बॅलन्स असतो. मग ब्रॉडडाऊन बॅलन्स ज्या बाजूला आहे त्या कॉलममध्ये आपण ती अमाऊंट लिहायची आहे. फॉर एक्झाम्पल आता कॅशचं ब्रॉडडाऊन बॅलन्स कुठं आहे, 2,75,000 डेबिट साईडला आहे. मग इथं 2,75,000 कुठे येणार, डेबिटला. त्याच्यानंतर कॅपिटलला ब्रॉडडाऊन बॅलन्स कुठं आहे, क्रेडिटला. म्हणजे इथं कॅपिटलला काय येणार, क्रेडिटला 2,50,000. सेल्सला ब्रॉडडाऊन बॅलन्स कुठं आहे, क्रेडिट साईडला. मग सेल्सचा बॅलन्स इथं किती येणार, 31,000 क्रेडिट कॉलममध्ये. रेंट काय आहे, डेबिट बॅलन्स आहे, डेबिट साईडला ब्रॉडडाऊन बॅलन्स आहे. म्हणजे रेंटची अमाऊंट काय लिहायची, डेबिट कॉलममध्ये लिहायची. इथं डेबिट कॉलममध्ये 2,000. त्याच्यानंतर बघा पर्चेसेस आहे, डेबिट साईडला ब्रॉडडाऊन बॅलन्स आहे म्हणून आपण इथं पर्चेसेसचा बॅलन्स डेबिट कॉलममध्ये लिहिला आहे. त्याच्यानंतर बँक अकाउंटला सुद्धा डेबिटला आहेत 2,000 म्हणून बँक अकाउंटचं आपण इथं काय लिहिले, 2,000 डेबिटला लिहिलेलं आहे. त्याच पद्धतीनं इथं पूजा आहे, पूजाचा ब्रॉडडाऊन बॅलन्स क्रेडिट साईडला आहे, त्याच्यामुळे आपण इथं पूजाचं 8,000 क्रेडिट साईडला लिहिलेलं आहे.
म्हणजे ब्रॉडडाऊन बॅलन्स ज्या साईडला आहे त्या कॉलममध्ये तू लिहायचा. डेबिट साईडला ब्रॉडडाऊन बॅलन्स असेल डेबिट कॉलममध्ये लिहायचं, क्रेडिट साईडला ब्रॉडडाऊन बॅलन्स असेल क्रेडिट कॉलममध्ये लिहायचं. अशा पद्धतीने हे सगळे बॅलन्सेस आपण लिहून घेतले, ब्रॉडडाऊन जिथे जिथे आहेत ते सगळे बॅलन्सेस त्या त्या ठिकाणी. आता ह्या डेबिट कॉलमची टोटल करायची, क्रेडिट कॉलमची टोटल करायची. आता बघा, डेबिट कॉलमची टोटल आले 2,89,000, क्रेडिट कॉलमची टोटल आले 2,89,000. दोन्ही काय झालेले आहेत, इक्वल झालेले आहेत. म्हणजे आपलं हे सगळं अकाउंटिंग जे काही आपण केलं आहे, म्हणजे ह्या एंट्रीपासनं इथं एंट्री केलं एका पेजवर, त्याच्यानंतर इथं सगळे 2-3 पेजेसवर आपण हे अकाउंट प्रिपेअर केले. हे सगळं जे काय आहे ते सगळं आपली अरिथमॅटिकल ॲक्युरसी ही करेक्ट आहे, कारण आपला ट्रायल बॅलन्सचे डेबिट साईडचे क्रेडिट साईडचे टोटल काय झालेले आहे, इक्वल झालेले आहे. तर ड्युअल ॲस्पेक्ट प्रिन्सिपलप्रमाणे हे टोटल इक्वल होते, कारण प्रत्येक डेबिटला करस्पॉन्डिंग क्रेडिट असतं. एक डेबिटला जेवढी अमाऊंट आहे तेवढीच अमाऊंट क्रेडिटला असते. त्याच्यामुळे हे ट्रायल बॅलन्स आणि नंतर फायनली तो बॅलन्स शीट टॅली होतो. तर अशा पद्धतीने आज आपण प्रॉब्लेम नंबर 3 बघितलेला आहे. तुम्ही परत एकदा हे ऐकून तुमच्या नोटबुकमध्ये सगळे जर्नलिटीज लिहायचे आहेत, लेजर अकाउंट ओपन करायचे आहेत, आणि मी कसं कसं सांगितलं आहे तसं तुम्ही तुमच्या हाताने तुमच्या नोटबुकमध्ये सोडवणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्याशिवाय तुम्हाला ह्याची प्रॅक्टिस होणार नाही. स्वतः सोडवल्याशिवाय ते कळत नाही. त्याच्यामुळं जरी मी व्हिडिओवर सांगितलं असेल तर नुसतं ऐकून आणि बघून उपयोग नाही, तर ते सोडवणं हे आवश्यक आहे. तर तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये हे सोडवायचं आहे. तुमच्यासाठी तुम्हाला हे सोडवायचं आहे. आय होप दॅट यू विल सॉल्व हिअर दिस एक्झाम्पल इन युअर नोटबुक टुडे ओनली. थँक्यू व्हेरी मच.